بدر کے میدان میں پہنچے، صرف 313 مسلمانوں کی تعداد ہے. کتنی ہے جی؟ زور سے بولیں گے. 313 مسلمانوں کی تعداد. اللہ اکبر. مقابل میں آنے والا لشکر 1000 کا لشکر تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ 313 جب بدر کے میدان میں پہنچے تھے، وہ مقابل میں آنے والا لشکر پوری رات اپنے باطل خداؤں کی عبادت کرتا رہا، پوری رات شراب نوشی کرتا رہا. کہنے والے آئے میدان عمل میں تعصبات کی عینک کو ہٹا کر کے دیکھیں. علی کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، علی کی بلندیاں اپنی جگہ ہیں، علی کی رفتیں اپنی جگہ ہیں، مگر بات اگر پہلے نمبر کی آئے گی تو پہلا نمبر علی کا نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے. آپ کہو گے کیسے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں دیہات سے چلنے کے بعد ایک شخص آیا، ساتھ میں بکری کا بچہ لے کر کے آیا یا کوئی اور جانور کا بچہ لے کر کے آیا. میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، دیہات سے چل کر کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اس کو خرید لیں اور میں اپنے معاشرے کے لیے، میں اپنے پریوار کے لیے معاش تلاش کر کر کے لے کر کے جا سکوں. اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا. نبی کی بارگاہ میں ہے، دیہاتی ہے، جانور کا بچہ لے کر کے آیا. آقا اس کو قبول فرما لے. نبی نے فرمایا پیسے ابھی نہیں ملیں گے، کل پیسے ملیں گے. اتنا کہنا تھا، وہ دیہاتی اٹھ کر کے نبی کی بارگاہ سے چلنے لگا. میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ جیسے ہی آیا، دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی سے ملاقات ہو گئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں. کس سے؟ علی سے ملاقات ہو گئی. علی نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا کس لیے گئے تھے؟ کہا جانور کا بچہ بیچنے کے لیے گئے تھا. کیا پیسے مل گئے؟ کہا نا 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 نا، پیسے ابھی نہیں ملے، پیسے مجھے کل ملیں گے. علی نے جانتے ہو کیا کہا دیہات سے آنے والے شخص سے؟ علی نے کہا یار عجیب آدمی ہو. نبی نے فرمایا پیسے کل ملیں گے، ذرا یہ تو پتا کر کے آؤ. یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کل نہ ملیں، اگر آپ نہیں ملے تو پھر پیسے کس سے ملیں گے؟ اتنا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت علی نے مشورہ دیا. جاؤ نبی سے پتا کر کے آؤ. آقا اگر آپ نہ ملے تو پھر پیسہ کس سے لیا جائے گا؟ آپ اگر نگاہوں کے سامنے نہ رہے تو پیسے کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ توجہ کے ساتھ سنے میری قوم کے جوانوں، آج جو یہ نعرہ دیا جاتا ہے نا، تمام مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، آج میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے بتانا چاہتا ہوں. میں علی کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتا، علی کی فضیلتوں کا انکار نہیں کرتا، علی کی رفتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن بات اگر منصب کی آئے گی تو پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پہلا نمبر صدیق کا ہے. یاد رکھو. کیسے؟ نبی کی بارگاہ میں دیہاتی چل کر کے گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ معذرت چاہوں گا، گستاخی کی معافی ہو. آقا میں کل جب پیسے لینے کے لیے آیا، اتفاق سے اگر آپ نہ ملے تو پھر میں کس سے پیسہ لے کر کے جاؤں گا؟ جانتے ہو میرے نبی نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ میرے نبی نے فرمایا میں اگر نہ ملوں تو اپنے پیسے ابو بکر سے لے کے جانا. کس سے لے کے جانا؟ زور سے، زور سے. کس سے لے کے جانا؟ ابو بکر سے لے کے جانا. نبی نے عمر کا نام نہیں لیا، نبی نے عثمان کا نام نہیں لیا، نبی نے علی کا نام نہیں لیا. اس سے پتا چلتا ہے میرے نبی اشارہ فرما رہے ہیں. اور توجہ کو قریب کریں تو میں اور بتاؤں، کبھی کبھی میرے مصطفیٰ مصلی امامت پر نہیں ہوتے یا نماز پڑھانے کے لیے نہیں جاتے تو پیغمبر اسلام یا موجود بھی ہوتے مسجد میں، تب بھی میرے نبی کسی اور صحابی کو نہیں، اپنی زندگی میں مصلی پہ اپنی خیر موجودگی میں ابو بکر کو کھڑا کیا کرتے تھے. اگر میرے نبی چاہتے کہ نماز کوئی اور پڑھائے تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر آؤ مصلی پہ آ کر کے نماز پڑھاؤ. میرے نبی کا مصلی میرے نبی کی زندگی میں ہی ابو بکر کو مل گیا تھا. ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. اور توجہ کو قریب کریں، نبی کی بارگاہ سے چل کر کے یہ دیہاتی دروازے پر جیسے ہی آیا، اللہ اکبر، حضرت علی نے پھر سے اس کو پکڑ لیا. حضرت علی نے پھر سے اس کو روکا اور روکنے کے بعد کہا بتاؤ نبی نے کس کا نام لیا؟ نبی نے کس کو بتایا؟ نبی نے کس کے حوالے سے خبر دی؟ یہ کہنے لگا علی میں نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، یا رسول اللہ کل اگر آپ نہ ملے تو پھر میں کس سے پیسے لے کر کے جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا آنے والے اگر میں نہ ملوں تو کس سے پیسے لے کر کے جانا ہے؟ زور سے بولے کس سے؟ کس سے؟ ابو بکر سے لے کر کے جانا. اتنا سننا تھا. حضرت علی نے فرمایا یار ایک بات تو بتاؤ، نبی اگر نہ ملے تو ابو بکر پیسے دیں گے اور ابو بکر بھی اگر نہ ملے تو
अबू बकर भी अगर ना मिले तो फिर कौन पैसा देगा। ये सोचने लगा यार बात तो ठीक है, नबी अगर नहीं मिले तो अबू बकर से पैसा लेंगे, अबू बकर भी अगर नहीं मिले तो फिर कौन पैसा देगा। ये बार बार तो चक्कर लगाने के लिए आएगा नहीं। नबी की बारगाह में एक और बार गया और जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह माजरत चाहूंगा, गुस्ताखी के लिए माजरत चाहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया बताओ किस लिए आए हो। आका अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर अगर ना मिले तो या रसूल अल्लाह किससे पैसा लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना। जोर से बोलो, उमर से लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बोलोगे आप, लेकिन मरने वालों को नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर आपका यकीन है तो आवाज ऊंची करके बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना। किससे लेना? उमर से लेना। ये करीब आया अली के और जैसे ही गुजर के जाने वाला था अली ने कहा ठहरो, किसका नाम लिया? कहा उमर का नाम लिया है। बोले यार अगर उमर भी ना मिले तो, अब ये फिर से चक्कर में पड़ गया। अल्लाहू अकबर, अगर उमर भी ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाएगा। ये एक बार और नबी की बारगाह में गया, जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह उमर भी अगर ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उमर भी अगर ना मिले तो फिर उस्मान से लेना। किससे लेना? उस्मान से लेना। तरतीब देखें किस तरह से मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में अपने गुलामों की तरतीब बना दी। पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब अगर कोई कहता है कि तमादम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर, तो ये मेरे मुस्तफा का मिशन नहीं है, ये उसकी अपनी अक्ल हो सकती है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने पहले ही निशानदही फरमा दी कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा। नबी ने फरमाया उमर से लेना। उमर ना मिले या रसूल अल्लाह तो नबी ने फरमाया उस्मान से लेना। अब जब उस्मान का नाम लिया, ये दौड़ करके बाहर आया। अली ने फिर से इसको रोका, रोक करके कहा किसका नाम लिया है? कहा उस्मान का नाम लिया है। कहा यार अगर उस्मान भी ना मिले तो एक बार और नबी की बारगाह में जा और पता करके आ कि अगर उस्मान भी ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए। अब जरा तवज्जो को करीब करे, मां हसन निगाहों के सामने रखना है। नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से पैसा लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से पैसा लूंगा। या रसूल अल्लाह अगर उस्मान भी ना मिले तो मेरे नबी ने फरमाया आने वाले जिहाद से सोन, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर अगर ना मिले तो उस्मान से लेना। गैब का नबी ने फरमाया उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। उमर भी अगर ना मिले तो उस्मान, उस्मान भी अगर ना मिले तो, नाम याद है ना? जोर से उस्मान भी अगर ना मिले तो अली से लेना। अब इल्म हो गया पहला नंबर किसका है? जोर से। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब अगर कोई कहे कि तमादम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर, तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं झांझ में है। हम तो ओपन तरीके से कहते हैं दिमागी संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। इसलिए कि ये सारी खुराफात जो जन्म लेती है ना, ये उन्हीं अड्डों से लेती है जन्म जहां से इंसान सहनी अय्याशी करता है। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में खिलवाड़, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। आज से 1500 साल पहले मेरे और आपके पैगंबर ने सबसे पहला नंबर अबू बकर का रखा है, दूसरा नंबर उमर का रखा है, तीसरा नंबर उस्मान का रखा है, चौथा नंबर अली का रखा है। फजीलतें अपनी अपनी जगह है, बुलंदियां अपनी अपनी जगह हैं, रिफतें अपनी अपनी जगह हैं। आओ जरा तवज्जो को करीब करो। मैं ये अर्ज कर रहा था इंशाअल्लाह, आओ जरा तवज्जो को करीब करें। मेरे मुस्तफा इस्लाम की बका के लिए तन्हा चले थे ना? कितने लोग थे? अकेले थे ना?
अकेले थे ना, अकेले थे मेरे मुस्तफा। अल्लाह अकबर। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। और उसके बाद क्या था, सहाबा इकराम का हुजूम लगता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक, एक के बाद एक। और एक बात भी याद रखे, ये बात भी याद रखे, मर्दों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? अबू बकर ने पढ़ा। और बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा है तो उस जात का नाम क्या है? अली। जोर से बोले, क्या है? अली। क्या है? अली। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात का नाम अली है। अल्लाह अकबर। ये कौम के जवानों जरा तवज्जो को करीब करो। मुस्तफा के गुलामों की अक्सरियत बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की तादाद बढ़कर के कितनी पहुंच गई, एक तारीख में आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। मुसलमानों की तादाद उस वक्त में ईमान वालों की तादाद बढ़कर के 313 हो गई। कितनी? जोर से बोले, कितनी? 313। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? मालूम है किसी को? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है जी? क्या नाम है? अबू बकर नहीं बेटा, जंगे बदर। क्या है? जंगे बदर। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? जंगे बद्र। और रमजान का महीना करीब है। इस्लाम की सबसे पहली जंग रमजान के महीने में हुई। कौन से महीने में? सबक याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम कौन से महीने में हुई? मुसलमानों की तादाद कितनी थी? कितनी? 313। जानते हो ये 313, मगर खुदा की कसम ये मोमिने कामिल थे, ईमान वाले थे। अल्लाह अकबर। मुकाबिल में आने वाले लोगों की तादाद 1000 थी। 1000 का लश्कर निगाहों के सामने था। मैं बताना ये चाहता हूँ, ईमान की ताकत किसको कहते हैं, ईमान की हलावत किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो को करीब करें। मुसलमानों की तादाद 313 थी। ये 313 जब बद्र के मैदान की तरफ चले थे, बद्र के मैदान की तरफ इन लोगों ने रुख किया था, मदीने की गलियों से निकल करके जा रहे थे। अल्लाह अकबर। मदीना के मुनाफिकों ने इनको देख करके कहा था, कहां चले हो? तुम्हारे हाथों में नेजा नहीं है। किधर चले हो? तुम्हारे हाथों में भाले नहीं है, तुम्हारे हाथों में ढाल नहीं है। तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। पलट करके वापस आ जाओ वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे। लौट करके वापस आ जाओ वरना बीवियां बेवा हो जाएंगे। इतना सुनना था। मुस्तफा के गुलामों ने बेअक ज़बान जवाब दिया था, मदीना के मुनाफिकों तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। इस गलत फहमी में मत रहना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, महफिले इसाले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान में पहुंचे, सिर्फ 313 मुसलमानों की तादाद है। कितनी है जी? जोर से बोलेंगे। 313 मुसलमानों की तादाद। अल्लाह अकबर। मुकाबिल में आने वाला लश्कर 1000 का लश्कर था। अल्लाह अकबर। लेकिन ये 313 जब बद्र के मैदान में पहुंचे थे, वो मुकाबिल में आने वाला लश्कर पूरी रात अपने बातिल खुदाओं की इबादत करता रहा, पूरी रात शराब नोशी करता रहा। मगर ये मुस्तफा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। फजर की अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त करीब आता है, मेरे मुस्तफा ने अपनी इख्तिदा में सारे सहाबा को नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ाने के बाद मेरे मुस्तफा ने हजरत अली को बुलाया। और अली को बुलाने के बाद, अली चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे ना, अली को बुलाने के बाद कहा, बताओ किस तरह से सबबंदी की जाए, बताओ किस तरह से जंग में जाया जाए, बताओ किस तरह से मुकाबिल में पहुंचा जाए। जानते हो अली ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, ये जो मुकाबिल में आने वाला लश्कर है ना, ये कोई और नहीं है, ये हमारे अपने ही तो हैं, हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। या रसूल अल्लाह, जितने उमर के रिश्तेदार हैं उमर उनकी गर्दनें लेकर के आएगा, जितने अली के रिश्तेदार हैं अली उनकी गर्दनें लेकर के
आए, जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर उनकी गर्दनें लेकर के आए। देखें इस्लाम क्या कहता है, देखें ईमान वाले की ताकत क्या होती है, देखें इस्लाम की हलावत क्या होती है। जानते हो इधर मेरे मुस्तफा भी तबसरा फरमा ही रहे थे, मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को सजदे की हालत में रख दिया। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा जानी रहमत ने अपने सर को सजदे से ना उठाया। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। और कौम के जवानों कभी मस्जिदों की तरफ जाकर के रुख नहीं करते, कभी आसान हो तो मस्जिद में जाकर के पेशानी नहीं झुकाते, चौराहों पे जाकर के खड़े होकर के कहते हो कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। तुम्हारी मस्जिदों को मिस्मार किया जाता है, कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। याद रखना कयामत आ जाएगी अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, इसलिए कि अल्लाह की मदद शराबी के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद जुआरी के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप के नाफरमान के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद लोगों को सताने वालों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद अगर आती है तो सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है, सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। और आप देखें प्रैक्टिकल के तौर पे, दलील के तौर पे, बद्र के मैदान में जाने वाले सब मोमिने कामिल थे ना, क्या ख्याल है आपका? सब मोमिने कामिल थे ना, ईमान वाले थे ना, मुस्तफा का इश्क दिल में था ना, सारे मोमिने कामिल थे। अल्लाह की मदद कैसे आई? आज चीखने की चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा मेरी कौम के जवानों, ये आपको कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बस अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लो, बस अपने हाथ में ईमानदारी का माहौल पैदा कर लो, अपनी जबान में शीरी पैदा कर लो, अपने बाप से मिलो तो अदब के साथ मिलो, अपनी माँ से मुखातब रहो तो अदब के साथ में रहो, अपने बड़े भाई से बात करो तो इस लहजे में बात करो, उसको लगना चाहिए कि मेरा छोटा भाई बात कर रहा है, उसको महसूस होना चाहिए मेरा छोटा जिगर याद कर रहा है, बात कर रहा है। हमारे लहजों में तलखियां है, हमारे लहजों में मिठास नहीं। हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आती, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें खुद में अपडेटिंग की जरूरत है, हमें खुद में तरमीम की जरूरत है, हमें खुद में संशोधन की जरूरत है। फिर देखना अल्लाह की मदद हमारे लिए आएगी और यकीनन आएगी। बद्र के मैदान में कैसे अल्लाह की मदद आई? मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया, नहीं उठाया सर को, 3 मरतबा चादर मुबारक मेरे मुस्तफा की गिर करके नीचे आई। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर ने उठा करके उसको नबी के कांधे पे रखा। तारीख बताती है एक ठंडी हवा का झोंका, मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह जिब्रील आया हूं। जोर से बोले कौन आया हो? जिब्रील आया हो। मेरे नबी ने फरमाया किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया। अल्लाह की मदद आई कि नहीं? बोलिए आई कि नहीं? अल्लाह की मदद आई ना? किसके लिए आई? ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए। अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूँ। एक और ठंडी हवा का झोंका, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह इजराइल आया हूँ, जिसको मलकुल मौत कहते हैं, मौत का फरिश्ता जो एक लम्हे में बेटे से बाप को जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है। अब वो फरिश्ता नबी की बारगाह में आया है और यही फरिश्ता एक मर्तबा और मेरे नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक बात समझ में नहीं आती, एक फलसफा समझ में नहीं आता, एक मुअम्मा समझ में नहीं आता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या? जानते हो उसने क्या अर्ज किया था? या रसूल अल्लाह बात ये समझ में नहीं आती, मैं लोगों की रूह कब्ज करने के लिए जाता हूँ, मैं लोगों की रूह निकालने के लिए जाता हूँ। या रसूल अल्लाह रूह को तो मैं, जिस्म को तो मैं मारता हूँ, आकर रूह मैं निकालता हूँ, जिस्म को मैं मारता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कशमकश में इसलिए हूँ कि लोगों की रूह को कौन मार देता है। जिस्म तो मैं मारता हूँ, मलकुल मौत जब रूह निकाल करके लेकर के जाएंगे तो जिस्म तो बेजान हो गया है कि नहीं है? आपका अगर बेजान हुआ तो बेटा भी बिलक के रोएगा, बेटियां भी रोएंगी। परिवार में चाहे किसी का जिस्म बेजान हो जाए, लोग तसव्वुर कर लेते कि अब दुनिया में नहीं रहा। या रसूल अल्लाह जिस्म तो मैं मारता हूँ, मगर आका मैं देखता हूँ बसा औकात कुछ लोगों की रूहें पहले ही से मरी होती। सवाल किया गैब नबी की बारगाह में, आका सवाल ये है कि जिस्म तो मैं मारता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह ये रूह कौन मारता है? कुछ लोगों की रूहें पहले ही से मरी होती है। गैब नबी ने फरमाया जिस्म को मारने का काम तुम्हारा है और रूह को मारने का काम खुद इंसान का है। मेरे नबी ने फरमाया रूह को मारने का काम खुद इंसान का है।
है कैसे या रसूल अल्लाह? नबी ने 2-3 मिसालें देकर के इरशाद फरमाया। अल्लाहू अकबर। नबी ने फरमाया पड़ोस में बेटियां अपनी उम्र से आगे बढ़ती चली जा रही हों, पड़ोस में बेटियां जवानी की दहलीज से कदम आगे बढ़ाती चली जा रही हों, पड़ोस में अमीर लोग भी रहते हों, अगर उन अमीरों ने उन बेटियों का ख्याल ना किया, अगर उन अमीरों ने उन बेटियों की शादी का एहतमाम और इंतजाम ना किया, नबी फरमाते हैं उस अमीर ने अपनी रूह को खुद मार लिया। अल्लाहू अकबर। ऐसे ही आप समझते चले जाएं, बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा है, जवान बेटा जाकर के 3000 की पैंट लेकर के आ रहा है, जाड़े के मौसम में कभी उसको तौफीक नहीं होती बाप के लिए भी एक जैकेट लेकर के आए, बाप के लिए भी एक अच्छा लिबास लेकर के आए। तसव्वुर करें कि हमने बाप को अगर नाराज किया तो जिस्म तो इजराइल मारेंगे मगर रूह को हमने खुद मार लिया है। अल्लाह अकबर। नबी ने यही तो फरमाया बंदा रूह को खुद मारने का काम करता है। मेरी कौम के जवानों बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। हजरत इजराइल नबी की बारगाह में मेरे नबी ने फरमाया मलकुल मौत तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले बात समझ में आ रही है ना? या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। किस लिए? नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी मदद के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के भेजा है, आपकी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है और एक बात और अर्ज करते हैं हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं आया हूं बल्कि आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह अकबर। बात समझ में नहीं आती। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील 5,000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। आखिर में जब हजरत इस्राइल आए नबी ने फरमाया तुम किस लिए आए? हजरत इस्राइल कहते या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। हजरत मलकुल मौत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम होगा और दुश्मनाने इस्लाम को मौत के घाट उतारना ये मलकुल मौत का काम। इशारा आप फरमाएंगे और दुश्मनाने इस्लाम को मौत के घाट उतारने का काम ये मलकुल मौत का होगा। समझे यार फलसफा जिंदगी का। ये 4 दिन की जिंदगी है, ईमान के साथ जिए, मोहब्बत के साथ जिए, खुलूस के साथ जिए। तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम कभी तलवार के जोर पर नहीं फैला, ये बात याद रखें। लोग कहने लगे तलवार के दम पे इस्लाम फैला, हरगिज नहीं। आए कोई माइकल लाल हमारे सामने बात करे इस्लाम तलवार के दम पे फैला हो, नहीं। इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक की बुनियाद पे फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला। इस्लाम तो वो मजहब है यार, इस्लाम तो वो मजहब है। तुम चलोगे, मैं बारहा इसीलिए कहता हूं कि तुम इस्लाम के सच्चे फॉलोवर्स बन जाओ, तुम इस्लाम के सच्चे मानने वाले बन जाओ, तुम इस्लाम के सच्चे तर्जमान बन जाओ। तुम चलोगे तो इस्लाम चलेगा, तुम बैठोगे तो इस्लाम बैठेगा, तुम आगे बढ़ोगे तो इस्लाम आगे बढ़ेगा, तुम बोलोगे तो इस्लाम बोलेगा, तुम सुनोगे तो इस्लाम सुनेगा। इसलिए कि अब कोई किसी और को नहीं देखता, अब मोहम्मद अरबी की जात अमली तौर पे निगाहों के सामने नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि हम अगर बोलेंगे मुस्तफा की जबान में, हमारी सीरत अगर गवाही देगी पैगंबर इस्लाम की सीरत की, तो लोग हमारी सीरत से इक्तिदाब फैज़ हासिल करेंगे। लोग ये तसव्वुर करेंगे यार ये 1500 साल के बाद जब मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा। नहीं, हमारे लहजों में तलखियां हैं, हमारे लहजों में बदलाव पैदा नहीं हो पा रहा। और तो छोड़ो, हमारे अपनों में इख्तिलाफात इस कदर हो गए कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। हमें अपनों से तकलीफ होने लगी, हमें अपनों से जलन होने लगी, हमें अपनों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं। जबकि लिल्लाहियत का माहौल पैदा करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमानों राहे रास्त पर आ जाओ, इस्लाम को फॉलो करो। मैंने जो जिंदगी गुजारी आपकी निगाहों के सामने वो पूरी जिंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। बचपन भी मुस्तफा का निगाहों के सामने है, जवानी भी मुस्तफा की निगाहों के सामने है, जिंदगी के आखिरी अय्याम भी पैगंबर इस्लाम की निगाहों के सामने है। हमें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। बदलाव पैदा करो, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो। इनकलाब पैदा अगर करना है तो हमें घरों में सबसे पहले मुस्तफा की सीरत को लेकर के जाना होगा। हमें घरों में टेलीविजन लेकर के जाने की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफा की सीरत की किताबें घरों तक
لے کر کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں سیدہ فاطمہ کی کنیز اپنی بیٹیوں کو بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے شہزادوں کو اسلامک تواریخ نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ان کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. مگر یہ سب کہاں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے. اور خاص کر کے اگر میں بات کروں سنیوں کی، یہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہے، صرف جنت کی باتیں کی جائے، جنت کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو مزہ آتا رہے. مولوی صاحب بہت اچھے، جنت کی باتیں، اور خدا کے بندو جنت کی باتیں یہ مولوی کرے گا تو دوزخ کی باتیں کون کرے گا؟ اور جنت کی باتیں تم سنو گے تو دوزخ کی باتیں کون سنے گا؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہی تو ہے. انسانوں میں تو ہم اور آپ آتے ہیں. ہمیں اپنی ذہنیت کو کنورٹ کرنے کی، بدلنے کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. کتنی مخلوقات کو؟ اور سے بولے کتنی؟ اور ان سب میں اگر سب سے افضل کسی کو بنایا ہے تو اسی کو حضرت انسان کہا جاتا ہے. آپ کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے. اب مجھے بتاؤ، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کسی نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا ہمیں انسان بنا دے؟ کہا تھا کسی نے؟ کوئی رابطہ تھا کسی کا؟ کوئی کانٹیکٹ تھا کسی کا؟ نہیں کہا نا کسی نے بھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا دے. یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ورنہ وہ چاہتا وہ ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور پرندہ بنا دیتا. مگر رب نے کرم فرمایا کہ ہمیں، زور سے بولیں، کیا بنایا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں انسان انسان نہیں رہا، لیکن اللہ نے تو انسان بنایا نا، اشرف المخلوقات بنایا نا. سب سے بہتر سب سے افضل کس کو بنایا؟ ہم کو بنایا. اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ تو ہمیں انسان بنا. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا. کوئی مطالبہ نہیں تھا ہمارا انسان بننے کا. میں ذہنیت کو آپ کے قریب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی. جانتے ہو حضرت بایزید بستامی ہے، ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں. کہاں سے گزر کے جا رہے ہیں؟ ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں. نگاہوں کے سامنے ایک کتا ہے. اس کتے نے حضرت بایزید بستامی سے کچھ کہا، اور جانتے ہو جب کہا نا تو حضرت بایزید بستامی ایک لمحے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھ لیا. اس انداز میں ہاتھ رکھنے کے بعد بیٹھ گئے. تصور کرتے رہے. غلاموں نے دیکھا، عرض کیا حضور کیا مسئلہ ہے؟ جانور نے آپ کو کیا کہا؟ یہ اللہ والے تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. ایسے کر لو یا ویسے کر لو، رہ گئی ہے ایسی. یہ میں بتا دوں بھائی صاحب، سمجھے؟ ہلو یہ لیڈ پرابلم کر رہی ہے. ہلو چلیے ذہن کو ادھر ادھر نہ کریں، توجہ کریں. حضرت بایزید بستامی نے جب بیٹھے نا سر پہ ہاتھ رکھ لیا. غلاموں نے عرض کیا حضور ہوا کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ اس کتے نے مجھ سے کچھ کہا. کیا کہا؟ اس کتے نے مجھ سے یہ کہا بایزید یہ بتا کہ میری کون سی خطا ایسی تھی جو اللہ نے مجھے کتا بنایا، تیری کون سی نیکی ایسی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنایا، اتنا بتا دے بس. پھر سر پہ ہاتھ رکھنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ بتا دیتے کہ مجھے انسان کیوں بنایا، تجھے کتا کیوں بنایا. یہ تو اللہ کی مرضی. تو نے بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کتا بننے کی، میں نے بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے انسان بنا. مگر بایزید بستامی جب سر پہ ہاتھ رکھا، غلاموں نے عرض کیا حضور سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک جملہ سنیں حضرت بایزید بستامی کا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا، تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ابھی تک تو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ ہی لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ کرسیاں ڈال رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اب الحمدللہ ہماری جماعت میں بھی اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، مگر بڑھ تو ہم بھی گئے.
کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے، میرے فوراً بعد سبحان انشاءاللہ خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. بس ہیلو توجہ ہے، توجہ ہے، ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور بات تو چھوٹی سی تھی، سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی، ماتھے پہ پیشانی پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جانتے ہو بایزید بستامی نے کیا کہا؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اس کتے نے مجھ سے یہ تو کہا مگر آخر میں کیا کہا وہ سنو. اس کتے نے کہا بایزید متکبر مت ہو جانا. کہا تجھے اگر انسان بنایا ہے نا تو غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا. یہ انسان تجھے بنایا یہ اللہ کا کرم ہے، اور مجھے کتا بنایا یہ بھی اللہ کی مرضی. کیا حاصل کیا آپ نے؟ انسان اگر اللہ نے بنایا ہے تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پیچھے ہو کے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ مائک اگر ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر مائنڈ بھی ڈسٹرب کرنے لگتا ہے. یہ مائنڈ بھی مائک سے جڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جی صاحب بالکل، کچھ اور سے کرانا ہو بتائیں. ہلو ہلو چلیے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اس کتے نے مجھ سے کہا کہ متکبر مت ہو جانا، غرور مت کرنے لگنا. اگر اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے تو یہ تیرا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ ہی نے بنایا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، مفتی صاحب کھادڑ کے علاقے میں رہتے ہیں. اب فی الحال ویسے تو کانپور رہتے ہیں، لیکن ابھی جو مقیم حال ہے وہ کھادڑ کے علاقے میں ہے، اور نام بھی غالباً جہالی کھدڑ. میں نے نام اس لیے لیا، ادھر کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ بہت ساری جگہوں پہ پانی سے گزرنے کے لیے لکڑی کے پل بنے. سیالی کھدڑ کے علاقے میں کچھ گاؤں میں پانی کے پل بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ کبھی کبھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، لوگ بائک نہیں نکال سکتے تو کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے بنا لیتے، اچھا ذریعہ معاش ہوتا ہے. آج کے دور میں تو چوڑا بنتا ہے، پہلے کے دور میں اتنا بنا تھا کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں گزر سکتا تھا. اتنا ذہن میں رکھیں، ایک آدمی ایک ہی وقت میں گزر سکتا تھا. شاہ عبد الرحیم جیسے ہی پل پہ چڑھے سامنے سے کتا چڑھ گیا، ادھر سے عبد الرحیم جا رہے ہیں ادھر سے کتا آ رہا ہے. حضرت عبد الرحیم لباس پہنے ہوئے اچھا، اس پل کے نیچے کیچڑ ہے، گارا ہے. حضرت عبد الرحیم کہتے کتے سے بہتر ہوگا کہ تو نیچے اتر جا، میں گزر کے چلا جاؤں. وجہ یہ تھی کہ اگر میں نیچے اترا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اللہ نے اس جانور کو قوت گویائی عطا فرمائی. جانتے ہو اس کتے نے کیا کہا؟ اس کتے نے کہا عبد الرحیم تو ہی نیچے اتر جا، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. اللہ اکبر، تو ہی نیچے اتر جا یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. جانتے ہو عبد الرحیم صاحب نے جب پوچھا نا کہ میرے لیے کیسے بہتر ہوگا تو اس کتے نے جواب دیا تھا اگر تم نیچے اترے عبد الرحیم، اگر تم نیچے اترے، میں اگر نیچے اترا تو میرا جسم تو ضرور خراب ہو جائے گا، کیچڑ میرے بدن پہ لگ جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم نیچے نہیں اترے اور تم اگر نیچے اترے بظاہر تو تمہارے جسم پہ کیچڑ لگے گی، بظاہر تو تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اتر گئے تو گارا لگے گا، کیچڑ لگے گی. نہیں اگر اترے تو غرور پیدا ہو جائے گا، گھمنڈ پیدا ہو جائے گا. اگر گارا تھوڑی دیر کے لیے لگا پانی سے دھو گے صاف ہو جائے گا، اگر غرور دل کو لگا، گھمنڈ دل کو لگا تو یاد رکھنا سمندر سے بھی دھو گے تب بھی نہیں دھلنے پائے گا. سمجھ میں آئی؟ سمندر سے بھی اگر دھو گے تب بھی نشانات نہیں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائی گزارش یہ
غرور، گھمنڈ، بوز، کینہ، ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو صاف رکھیں. جو اپنے لیے پسند کریں اپنے مومن بھائیوں کے لیے پسند کریں. زبان میں شیریں پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں، خلوص پیدا کریں. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کی زبانیں اچھی نہیں ہوتی، لوگ سامنے ڈر جاتے، اس کے جانے کے فوراً بعد اس کی ساری خامیاں نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. آدمی بہت خراب ہے. یہی ہوتا ہے نا؟ بولیے نا. سامنے تو بندہ نہیں کہتا، جیسے گزر کے جاتا بولے آدمی اچھا نہیں ہے. خدا کے بندو تم گزر کے چلے جاؤ، لوگ تمہاری تعریف کرے تب سمجھو کہ تم زندگی میں کامیاب ہو، تب سمجھو کہ تم نے زندگی کا حق ادا کیا. مزہ بالکل کرکرا ہو گیا بھائی صاحب. صحیح کریں جو پیچھے سے آواز. خیر اب کیا کہیں، کیا کریں. ہم اور آپ تو آپریٹر ہیں نہیں، جس کا جو کام ہے وہی کرے گا. لیکن میں بس آخری بات عرض کرتا ہوں. تقریر کا مزہ ایک دم، مائک خراب ہوا تو مائنڈ خراب ہو گیا. ہاں دور سے بھی کہتے ہیں یہ جو سیٹی بول رہی نا یہ عجیب عجیب طرح کی یہ مائنڈ منہ لگا کے بولوں. ہلو اس کا کیا کریں. ہلو چلیے اللہ خیر عطا فرمائے. نہیں میرا تو کام ہو گیا، اب تقریر پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ. آخری بات سماعت کر لیں. محبت سے جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. آگے کیا بھیا. ہلو ہندوستان جگاڑ ہی کے نام پہ تو مشہور ہے. اللہ سلامت رکھے. اب بات سمجھ میں بھی آئے گی انشاءاللہ. ذرا جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. میں بتانا یہ چاہتا تھا میرے مصطفیٰ اکیلے چلے تھے اسلام کی بقا کے لیے، اکیلے چلے تھے اسلام کے تحفظ کے لیے، اکیلے چلے تھے اسلام کی آبیاری کے لیے. مگر ابو بکر ساتھ آ گئے، عمر بھی ساتھ آ گئے، عثمان بھی ساتھ آ گئے، علی بھی ساتھ آ گئے، طلحہ بھی ساتھ آ گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ آ گئے. کتنے صحابہ میرے نبی کے ساتھ آ گئے. بدر کی تاریخ بھی نگاہوں کے سامنے رکھیں. پیغمبر اسلام نے جب بدر کے میدان میں غلاموں کو تیار کرنے کے بعد بھیجا تھا. آپ کو معلوم ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ زور سے بولیں کتنی تھی؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سے مہینے میں ہوئی؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اللہ اکبر. 313 مسلمانوں کی تعداد تھی. لیکن جانتے ہو میں شورٹ میں ایک بات بتا کر کے آپ کے ذہن میں پیوست کر دوں. پیغمبر اسلام کے دیوانوں نے جب جا کر کے حملہ کیا نا تو 70 کفار مکہ کو مار گرایا. کتنوں کو؟ جلدی سے بولیں گے تو آگے بڑھوں گا. کتنوں کو مار گرایا؟ 70 کفار مکہ کو مار گرایا. اور 70 کو گرفتار کرنے کے بعد مدینہ شریف لے آئے. اور باقی جتنے بچے تھے وہ سب ڈر کے مارے، زور سے ڈر کے مارے، ڈر کے مارے. کس سے ڈرے تھے؟ ایمان والوں سے. کس سے ڈرے تھے؟ ایمان والوں سے. آج مسلمان ڈر رہے ہیں ایمان والے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ایمان والوں کی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. دنیا میں مسلمان زیادہ ہیں، ایمان والے زیادہ نہیں. جس دن ایمان والے زیادہ ہوں گے تو یقیناً اسلام والے ہی زیادہ ہوں گے. ہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایمان والوں کی نہیں. اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمانی حلاوت پیدا کریں، ایمانی شعور پیدا کریں. بدلیں اپنے حالات کو، بدلیں اپنے طریقوں کو. یاد رکھیں میں نے شروع ہی میں کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے پروردگار ہم بھی کسی کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کل کوئی ہمارے احسان ثواب کے لیے بیٹھے. آج ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. یہ ساری رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرے، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ تمہاری اولاد، تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ تمہارے لیے احسان ثواب کی محفل کو سجا کر کے بیٹھے. اللہ اکبر. بدلنے کی ضرورت ہے اپنی ذہنیت کو، اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں تمہارے احسان ثواب کے لیے بیٹھے گی. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ تمہارے لیے احسان ثواب کی محفل کو سجا کر کے بیٹھیں گے. اللہ اکبر. توجہ کو قریب کریں، ادھر نہ دیکھیں، بس میری طرف بات کو، میری طرف توجہ کو قریب کریں، میری طرف اپنی ذہنیت کو کر لیں. اس کو لگانا ہے نا آپریٹر صاحب.
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगा के मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। तकरीबन 50 मिनट हो चुके मुझे माइक पर बैठे हुए, जिसमें कि 10 से 15 मिनट माइक वालों के नाम, बाकी टाइम तकरीर हो चुकी है। बस अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। याद रखें मेरे भाई, हर किसी को दुनिया से जाना है। अल्लाह ने वजूद अता फरमाया है तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, फिर इसी मिट्टी से तुम्हें वापस जिंदा किया जाएगा, वापस तुम्हें उठाया जाएगा। मिट्टी है हमारा वजूद। फिर किस चीज का करना, फिर किस चीज का घमंड, फिर किस चीज का गुरूर, तकब्बुर किस बात का मेरे भाई। दौलत वाले दुनिया में पहले भी आए, सरमाए वाले दुनिया में पहले भी आए, जमीनो जायदाद वाली दुनिया में पहले भी आए, हमारे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बस आपके अखलाक से लोग मुतासिर होने चाहिए, आपके अंदाजे तकल्लुम से लोग मुतासिर होने चाहिए। बदलो अपने हालात और तरीके अपने बदलो। आज हम तसव्वुर करते हैं, अगर किसी के जनाजे को हम कांधे पे उठा करके कब्रिस्तान छोड़ करके आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आज फला को हम कब्रिस्तान छोड़ करके आ गए, आज हम फला को कब्रिस्तान में तदफीन अमल में उसकी ला करके आ गए। एक बात याद रखना, हमारी और आपकी हैसियत नहीं है कि हम किसी को कब्रिस्तान छोड़ करके आए। खुदा के बंदे, मरने वाला हमको कब्रिस्तान लेकर के जाता है, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल बैठे हैं। जनाजा हमें कब्रिस्तान लेकर के जाता है। कब्र से इबरत हासिल करना चाहिए, जनाजों से सीखना चाहिए, इसलिए कि मरने वाला यही कहता है, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, अगली बारी तुम्हारी है, तैयारी करके आना। मेरी कोई तैयारी ना हो सकी, और हमारी क्या तैयारी होती है, उधर हम दफन करके आते हैं और इधर फौरन आने के बाद बस किसी को भी ऑर्डर देंगे, भोजपुर चले जाओ, कुरान की पेटी उठा करके लेकर के आओ, मस्जिद में ला करके रख दो। यही सब होता है ना हमारे घरों में। अब्बा का इंतकाल हो जाए तो कुरान की पेटी, अम्मा का इंतकाल हो जाए तो कुरान की पेटी, भाई का इंतकाल हो जाए तो कुरान की पेटी। खुदा के बंदो, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि जिनका भी आज तक एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया है। खुदा अगर तौफीक दे तो किसी और तरफ भी आया करो, किसी और तरफ भी जाया करो, कभी किसी इमाम के पास जाकर के पूछा करो, हजरत मस्जिद में बताओ किस चीज की जरूरत है। किसी मुदर्रिस के पास जाया करो, जाकर के पूछा करो, हजरत बताओ मदरसे में किस चीज की जरूरत है। अगर कोई आलिम दीन आपसे ये कह दे कि मदरसे में पंखे की जरूरत है तलबा के लिए, गर्मी का मौसम है, पंखे लगाने हैं, याद रखना, बाप के नाम से लाकर के कभी पंखा लगाना, माँ के नाम से लाकर के कभी पंखा लगाना, बहन के नाम से लाकर के कभी पंखा लगाना, भाई के नाम से लाकर के कभी पंखा लगाना। खुदा की कसम, इधर तुम पंखा लगाओगे, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने तुम्हारे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएंगे। बदले अपने तरीके, बदले अपने हालात, चेंजिंग पैदा करें। हम ये सिर्फ ये करते हैं ना, या इसके आगे अगर हम चलेंगे तो फिर चने खानी पे नंबर लगाते हैं, तीजे में भी चने, 10वें में भी चने, 40वें में भी चने। खुदा के बंदो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चनों से सिर्फ तुम्हारे अब्बा बख्शे जाएंगे, या तुम्हारे चनों से सिर्फ तुम्हारी अम्मा बख्शे जाएंगे? ये सुन्नियों का वो पेचीदा अमल है कि जिसकी वजह से उलमा को कहीं ना कहीं नदामत दिखानी पड़ती है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर मरने वाले का दर्द दिल में है तो खुदा की कसम, मदरसे में जाकर के ना कहो 500 रुपया हमारी तरफ से ले लो, कुरान खानी करा दो। अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी बाप की कब्र पे जाया करो। कुछ भी अगर याद नहीं है, सूरह इखलास तुम्हारे याद है, बाप की कब्र पे जाकर के तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, अपनी जबान से कहा करो, परवरदिगार हमारे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखना, एक बेटा अगर बाप की कब्र पे जाकर के अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, बेटे के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह उसके बाप की पहले मग़फ़िरत फरमा दे। बेटा बाप के लिए दिखा सकता है, मस्जिद का इमाम नहीं, आलिम दीन नहीं, पीर नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो कब्रिस्तान जाया करो। जाएंगे ना इंशाअल्लाह? कहिएगा इंशाअल्लाह। कब्रिस्तान जाते हो ना? जाते हो ना? किसी का जनाजा ही लेके जाते होगे, वैसे भी जाते हो माशाअल्लाह। अल्लाह, तो फिर बैठ के चाय पियो अगर जाते हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कब्रिस्तान जाने के आदि बने, जाएंगे ना इंशाअल्लाह? अपनों की कब्रों पे जाया करें, वो इंतजार करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। बस तकरीर हो गई जिस नौयत की होनी थी, फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, बात होगी। अब तो साउंड मैंने मुफ्ती साहब ही के लिए ये